हो गया भुख लगी हुई सी। देखियो माशाल्लाह दी खानी वेखियो तुसीं अगे टप गया चौधरी तुसीं कंबल भी बर्बाद कराओगे ते कोल मैं उत्ते लेना हुंदा। लो जी ज़ैन अलाउद्दीन साहब अगले दिन जनाब लगे ने माशाल्लाह नूं कड्ढण बाहर। हाँ जी ज़ैन साहब ध्यान चैन तो फड़ ला प्यार ना लैके प्यार नाल। रैगनोर गुड बॉय ईजी कर। हाँ गुड बॉय ईजी। चलो चैन फड़ पहले दी ध्यान नाल खुला तो नहीं गले चो नहीं ठीक है। लो जी माशाल्लाह हुण ज़ैन ने कढ़ लिया जे बाहर ते हुण वेखो माशाल्लाह दी हाइट हले सही खड़ा नहीं। हाँ जी आपा जी भाई जर्मन शेफर्ड गुजर नालों तगड़ा ते हले माशाल्लाह हुण साल दा होया जे ते ए फिरदी जिन्हां दी आउण वाली नस्ल जेहड़ी इन्हां दे विचों जनाब ए चीज़ बनदी जे भगेड़ी जेहड़ी ठीक है ते जेहड़ी इंच बननी है ते क्या ही बात होनी। ज़ैन लिया थल्ले ला ला अगे कर इहदा आफा जी जिस कतूरी नाल दिल लग गया ना किसी गैर मुतलका बंदे नूं या किसी नूं इन्हें कुछ नूं कह नहीं देना हैगा। इदां करदे। हाँ मेरे को पहले घर सी ना जर्मन इन्हूं ना पै जे हुण वेखी किते नहीं सुंघेगा चौधरी साहब दिल च की हो रही है आज ज़ैन साहब लाइव पढ़िया सही राती निकले दिल धक नहीं सीगा लेकिन एकदम अचानक पता नहीं की करेगा जानवर नवा जानवर आ बंदा पता नहीं ओदा किहो जिहा बिहेवियर। लो जी माशाल्लाह देखो जी हैं हाँ एक टेल भी होंगी तो ਉਂਝ भी तो माशाल्लाह खूबसूरत मैं टेल ना होर रोब लगना ही इंदा। लो जी ज़ैन हुण लगा जी हत्थ धोन ते रैगनोर जिहड़ा ज़ैन दे मगर फट्टे ते लत्तां रख के बड़े सीन नाल खड़ा सीगा। ज़ैन सारा सीन खराब हो गया यार इत्थे फट्टे ते लत्तां रख के ना मूंह करके खड़ा सी तेरी बैक साइड नूं। इत्थे खलोन इदां इस तरह इदां खड़ा रैगनोर ये रैगनोर थोड़ा ना जरा अपना माहौल नूं थोड़ा एडजस्ट कर लवे ना ते फिर जरा फोटोआं शोटोआं बनाने हैं। बड़ा थोड़ा नर्वस जिहा जाहिर गल पराई जगह ते आया होया ते आ जेहड़ा मैं संगल पाया ना अब खा जरा ये मैं संगल अपने रोमियो का तैयार कराया था भेड़िए वास्ते। इन्हें अगे भौलपुरी लवा के 7 फुट लंबा संगल। एक दफा मैं कुत्ता सेल किया बंदे मेरे को मंगते थे मैं कहा नहीं चौधरी ते मां दी निशानी समझ के अजे तक रखी फिरदा है ते ओदा ही संगल दोबारा भेड़िए नूं पाया संगल ही दोबारा भाग लिया मजबूत बनवाया सी ना इस्तेमाल ते हुंदा रहा चीते नहीं पाते रहे पर हले कि अपना ना एक यादगार ते हुंदी वो एक जिहड़ा ओदा सीगा गैंगस्टर दा ਉਹ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕੇਜ ਚ ਧਾੜਨਾ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਤੋਰੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਮੁਰਗੀ ਆ ਬਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਨੇ। ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਮੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗੜ ਬਗਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜੋੜ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਆਮ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਾ ਵਾ ਜਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਮੇਲਾ ਬਸ ਪੂਛ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇ ਪੂਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਾ ਲਓ ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜੇ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। देखियो माशाल्लाह दी खानी वेखियो तुसीं पसली लो सर लो रैगनोर
ਰੈਗਨੋਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਖੁਰਾਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੱਡ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਲੈ ਰੈਗਨੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨਲੀ ਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਲੀ ਨੁਲੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਓ ਰਗੜ ਰੁਗੜ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰਾਤ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਹਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਖਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਚਿਕਨ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਖਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ 1 2 3 ਤੇ 4 ਕੋ ਪੀਸ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਟੋ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੱਡ ਨੇ ਤੇ ਯਖਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਰਤਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੁੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਗਨੋਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਗਨੋਰ ਤੋਂ ਰੋਮੀਓ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਮੀਓ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੈਗਨੋਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗਨੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇਰਾ ਰੈਗਨੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੈਗਨੋਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਰੈਗਨੋਰ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਹੱਡ ਛੱਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਧਰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਰੈਗਨੋਰ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਰੈਗਨੋਰ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਰਸਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਫਾ ਹੀ नहीं कहना अगर सलान भाई ने ले लिया, फलाने ले लिया, सफदर भाई का मैसेज आया, हम किसी को फखर से कह सकेंगे हमारे भाई के पास वुल्फ है। मैं क्या गल नहीं हैगी, तुसीं कहना साडे कोल आ भाई, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਜ ਪਰਲਾ ਕੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਲਗਵਾ ਕੇ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੈਗਾ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ AC ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇ AC ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ AC ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀ ਫੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਆਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਮਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਮਨ ਲੱਥ ਗਿਆ ਬਗਾਰ ਤੇਰਾ, ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਜਮਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੱਕ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਭਰੀ ਪਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਲੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈਏ ਜਰਾ, ਫਿਰ
ਜਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜਰਾ ਸੈਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ? ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਚੱਲੇ, ਜਮਨ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਜਮਨ ਵਾਲਾ ਕਤੂਰਾ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਛੋਲਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਕਰੀ ਨਾ ਪਲੱਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਚ ਕਰਦੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਭੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਜਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਟਕੇ ਮਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫਾਈਟ ਫੂਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕਤੂਰਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਤੂਰਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਨਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਿਜਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਇੰਚ ਕੱਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ। ਹਲਾ ਵੀ ਛੋੜੀ ਚੌਧਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੈਗਨੋਰ ਹੋਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਿਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ। ਜਮਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਰਲਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ ਚੂਚੇ ਫੜ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, 100 ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਵੇਖੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਚੱਲਾ ਕੰਧ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਭੱਜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਧਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਚੱਲੋ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੇਲਿਆ ਜੇ। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਗਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੌਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਸ ਕੰਧ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਾਖ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਜ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਜ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵਲੌਗ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਖਤਮ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।